Hi everyone, welcome to the podcast series of I'm Food Venturist. Today with us we have Ms. Bhagirathi, fantastic entrepreneur, woman entrepreneur who's been doing really well in the restaurant business. So she'll be joining us today and we will be exchanging information and exchanging personal experiences in terms of how she started this business and how she's progressing and what are the other things that she has in store for running this business. As we all know, in general, that the restaurant business is a very, very challenging business, and despite being politically correct or not, for women it's even more challenging based on the different situations that arise in operating this industry in this particular part of the world. So let us delve into this particular session and see what she has to say for us. So ma'am, welcome to our show. Thank you, Mr. Ali. Pleasure being here, and thank you so much, and thank you so much for first and foremost for agreeing to meet us at just a short notice. I know that you also must be relatively very busy in terms of... You're always pro-industry, so anything for you. Yeah. Thank you so much for your kind words. So ma'am, let's just dive into it, and you can be comfortable in talking in English and Tamil as and when what we've done, okay. So that will reach a better search of audience, and we'll also be able to have more people tuning into us. So நீங்க சொல்லுங்க மேடம், how did you start in this business and when did you start and எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு 2012 வரைக்கும் I was in corporate world. Okay. I was heading HR in an IT company. I'm also SAP consultant, certified consultant. Okay. So when I went for implementation project in Haridwar, I met a gentleman from Serbia. Okay. And his family was running a resto bar in Belgrade. Just a minute ma'am, did you say that you met someone from Serbia in Haridwar? Haridwar, okay. Yes. Okay. So that's the twist. That's the first twist with Basil with the twist. So we went for a team lunch and ஒரு commercial kitchen போயிருந்தோம். I mean restaurant போயிருந்தோம். Commercial kitchen அந்த Serbian பார்க்க நேரிட்டது. அப்போ he was very upset because the hygienic conditions were not that great, and he said, I lost my appetite, I don't want to eat here. And so we started discussing why the hygienic conditions are not maintained in few spots. அதெல்லாம் பேசி அப்படியே வரும்போது then I said, after definitely I was in late 40s, so இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்தில் நான் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரி தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது he started saying, நீ அப்படி ஆரம்பிச்சேன்னா I can bring in white chefs அப்படின்னு சொல்லி from my country. So we started doing the homework and I immediately communicated that to my husband here. We started working, and 2013 we finalized, and 14 we launched Basil with a Twist. Okay, so your brand is Basil with a Twist. So can you tell us a little bit more about the brand and the things? I wanted to have a common herb between Europe and India, and India la vandu it's sacred name adu tulasi da basil. So அங்கே வந்து culinary purposeக்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க, and it has a very very strong flavor. So அது suggest பண்ணேன், and this guy Bogdan always had the habit of using this, we'll do it to the twist ன்னு சொல்லிட்டே இருப்பான். So we wanted that as a tagline, because when you apply for trademark and copyright, it's easy, you can't have a trademark for a common name, Basilன்னு வர முடியாது. அதனால Basil with a twist ன்னு சொல்லி we applied and we got it done, and it's going to be 10 years now. Wow, 10 years, huh? So 10 years like a lifetime as far as this industry is concerned, right? I mean, there are so many people opening up, and avlo per evlo open பண்ற வேகத்துல நிறைய பேர் க்ளோஸ் பண்றாங்க. So how has been the ride for you, ma'am? And what actually inspired you to become a restaurateur, and how has the ride been for you, ma'am? ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி வந்து வாஸ் ஆல்வேஸ் தேர் இன் மை மைண்டுன்னு நினைக்கிறேன். வீட்டில் கூட யாராவது வந்தாங்கன்னா அந்த நேச்சுரலாக ஹாஸ்பிட்டபிளாக இருக்கிறது வந்து ஐ திங்க் ஐ காட் இட் ஃப்ரம் மை மதர். ஸோ ஐ வாண்டட் டு பி இன் திஸ் ஸ்பேஸ், தட் ஐ டிசைடட் லாங் டைம் அகோ. வாட் கான்செப்ட்டுங்கிறது நான் அப்போல்லாம் டிசைட் பண்ணலை. When it happened, it was so beautiful with Bogdan being co-founder and absolutely. Yeah. But in the 10 வருஷம் journey என்ன மேடம், இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, it's many people who become very bitter in the end, or people sometimes when they really talk to them personal one-on-one off the record or whatever, they say it's a thankless job. உங்கள் 10-year journey எப்படி மேடம் இருந்தது? How's it been, and how are you experiencing it right now? It's a roller coaster ride. Okay. I think I was prepared for it because I collected lot of data across the country, across the world, how restaurant business is and what is the failure rate எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு I think I was preparing myself for it, to face all the challenges. Another one important thing that I have to mention is
fortunately, I was not the primary income earner in my house. Okay. So my husband gave me that space. Okay, you can go ahead and pursue your dream anu sonnadanaala I had the freedom to implement whatever I wanted in this. So the support system enabled you in a great way. 100%. 100%. Okay. Okay. So madam, a lot of people actually dream about opening the restaurants, and I'm sure that as much as men think about opening the restaurants, I'm sure women also think about opening restaurants. But what are the challenges do you think entrepreneurs face in general? ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணணும்னா அவங்க என்னென்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, அதுவும் உமன் ஆண்டர்பிரனர் தான் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க மேடம்? உங்கள் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ஐ திங்க் கிரேட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங்கே ஒரு மேக்ரோ லெவலில் இருக்கிறது வந்து நம்ம விஷன் ஒன்று வச்சுருப்போம், பட் இட் வில் கெட் லாஸ்ட். யுவர் ட்ரீம்ஸ் எல்லாமே போயிடும். நம்ம மைக்ரோ லெவலில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். ஆப்ரேஷ்னலி பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுலேருந்து சைனேஜ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே வில் ஹவ் டு கெட் இன்வால்வ்டு. பிகாஸ் டு பில்ட் அ பிராண்ட் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் இது இப்படி தான் இந்த பிராண்டு இருக்குங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு நம்ம டைம் அண்ட் அகெயின் வி ஹவ் டு ஒர்க் கன்சிஸ்டன்ட்லி. அது வந்து அந்த வேல்யூவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதை ஷேர்டு விஷனாக இருந்ததுன்னா எம்ப்ளாயீஸ்குள்ளே இட் வில் பிகம் ஈஸியர். இல்லைன்னா யூ ஹாவ் டு பி ஆன் டாப் ஆஃப் இட். அது தட் இஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். அது நம்ம என்ன விஷனில் வந்தோம், இப்போ திரும்ப இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோங்கிற ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப்டர் சம் பாயிண்ட் வந்துரும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு. அதனால ஒரு வேளை இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபெயிலியர் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் போக்தன் வந்து அவங்களோட செர்பியாவில் ஒரு ப்ராவர்ப் மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்களாம். இஃப் யூ வாண்ட் டு விஷ் யுவர் எனிமி, செட் அப் அ நைஸ் ரெஸ்டாரண்ட் அட் யோர் காஸ்ட் அண்ட் கிஃப்டட் டு ஹிம்னு சொல்லுவாங்களாம். ஸோ எனிமே வந்து உங்கள் பக்கமே திரும்பி பார்க்காம அவனை பிஸியாக வச்சுக்கும். அது அவன் செத்தான் எங்கேஜ்டா. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பிஸ்னஸ் இது எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் இருக்கிற ஒரு சேலஞ்ச். அஸ் அ உமன் ரெஸ்டாரண்ட் என்ன சேலஞ்சு இருக்குன்னா டைமிங், அந்த லைஃப் ஸ்டைல், அந்த ஃபேமிலி டைமுங்கிறதெல்லாம் வந்து டெஃபினட்டாக தெல் பி காம்ப்ரமைசஸ். அன்லெஸ் யுவர் சப்போர்ட் சிஸ்டம் helps you, definitely it's not going to be that easy. So adile na vand I am very lucky to have I live in a joint family. And definitely that is helping me a lot. I spend almost 14 hours in both outlets put together. I spend so and I think this is kind of after 40 ngardanaala it's become easy நினைக்கிறேன் எனக்கு. Youngsters will find it a little difficult unless they have less commitment towards family. People generally get enamored by the the beautiful front end and presume that அவங்க வந்த டைமில் அன்றைக்கி ரெஸ்டாரண்ட் ஃபுல்லாக இருந்தால் how much money they are making, so they get carried on, but they don't realize so much of other challenges that generally a restaurant has to undergo when the business is running on. When pot washக்கு ஆள் இல்லைன்னா, டாய்லெட் க்ளீன் பண்ண ஆள் இல்லைன்னா, அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறவங்க தான் இதில் பண்ணணும். So it's not like you sit in a corner and count your cash. It's not like that. I do that very often. And I think that's a very very ஒரு ஹம்பிளிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதை பண்ணும்போது தான் டீம் வில் ஆல்சோ ஃபீல் ஓகே ஷீ இஸ் டேக்கிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்லி ஒரு தேல் பி வித் யூ. அண்ட் ஐ எம் வெரி proud to say that a few guys have been with me from the day one. And 10 years that means you've been a very very good family. boss. It's a family. So அது வந்து அதெல்லாம் வந்து நம்ம அங்க இருந்து we have to lead that. நீங்க வந்து இப்போ இன்ஸ்பிரேஷன் பேசும்போது you are referring to your mother who is like very hospitable and nice. and ஜென்ரலாகவே இப்போ என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்னா அஃப்கோர்ஸ் எங்கள் பேரண்ட்ஸோ இல்லைன்னா மதர்ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் earliest reference is actually that of women who actually have inspired us in terms of the food or the way they take care of it. ஏன்னா ஒரு அப்பா கிட்டேயோ ஒரு பிரதர் கிட்டேயோ அவ்வளோ ஒரு நேச்சுரலான கண்டிப்பாக love and affection will be there, but not as much as your mother or your grandmother or your aunt or someone who actually made a huge impact in your lives. But நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி பார்க்கும்போது it is generally dominated by men who is actually working because the nature of the job or the time required to work. Of course there are a lot of female chefs are now upcoming and female entrepreneurs are there. People in the F&B profession, a lot of women are coming up in this. But இப்படி இருக்கிற situationல still I believe that the ratio is still there is an imbalance. Do you think that this industry is not suited mostly for women, or that
it's difficult for women. What is your personal opinion in this particular It's not subject at all matter? difficult. I think it's the best place to be in நினைக்கிறேன் நான். Okay. ஏன்னா culinary skill வந்து it comes very naturally because genetically it's been transferred to women. நிறைய பாட்டி அம்மா எல்லாம் பண்ணுறது. ஸ்பேஸுக்கு போகிறது ஒன்றுனாலும் இதுவும் ஒன்று. I feel this is a very noble profession. Absolutely. Than anything else in the world. இந்த ப்ரொஃபஷனில் வந்து womenக்கு வந்து you need not train them to be hospitable. Okay. And their skill is coming very naturally to them. Okay. So இது வந்து அவங்க எடுத்துக்கணும். But the number as you said is very very low. Okay. அதனால என்னோட பார்ட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா இப்போ I hire maximum number of women in my this South Indian kitchenல வந்து we opened a small South Indian joint after COVID. அதுல வந்து women centric-ஆ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். அதுல ஹவுஸ் வைஃப்ஸா இருக்கிறவங்கள ட்ரைனிங் கொடுத்து நம்ம ஒரு ஷெஃப் லெவலுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். So one day Basil with the twist maybe ஒரு அட்லீஸ்ட் 99% women-ஆ இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. So ma'am, now we are also running a cloud kitchen business, and it is all nothing physical like what you have in a restaurant where people see the the environment and they see your ad and they come and dine in a space. For us, like, it's very centric. எப்படின்னா நம்ம ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு ஃபுட்டு போயிடும். ஃபுட்டு போனோம்னா நிறைய பேர் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த ஃபுட்டுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்லாம் சென்னை இஸ் மோஸ்ட் காஸ்ட்லியஸ்ட் பிரியாணி அப்படி தான் வந்து பர்செப்ஷனே இருக்குது. தே ஸ்டில் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் அ வேல்யூ அடிஷன் தட் வி ஆர் ட்ரைங் டு கிவ். ஸோ எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை நேச்சர் ஆஃப் வாட் எவர் வி டூ வி டோன்ட் கிவ் சிங்கிள் போர்ஷன்ஸ், ஆஸ் ஆல் ஃபேமிலி சைஸ் போர்ஷன்ஸ். ஸோ பீப்புள் சம்டைம்ஸ் தே டூ புட் அப் நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ். வி ரியலி டூ வாட் வி டூ இஸ் தட் வி பேக் ட்ராக். Since we have a very strong ERP system in place and we have a very strong CRM customer relationship management system in place, நாங்கள் உடனே என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்க கொடுத்த ஒரு 3 ஆர்டர் முன்னாடியும் 3 ஆர்டர் பின்னாடியும் ட்ராக் பண்ணுவோம். ஏன்னா எங்களுக்கு சேம் டே ஃபாலோயிங் டே தான் டெலிவரி எங்களுக்கு. சரிங்களா? ட்ராக் பண்ணும்போது அந்த கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். எங்கள் systems how it works is that as soon as we do the delivery 3 o'clock our systems will auto generate a response and send information across to the customer asking them how the feedback was. Okay. So generally 50% of people will reply. Right. 25% will reply later in the evening. So 60-70% of the feedback will be usually be able to collect. So இவங்க இந்த இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஷ்யூஸ் இருக்குதான்னு செக் பண்ணி பார்த்துரும். If the situation is very serious, we actually make a phone call and check with the top front 3 orders and back 3 orders. செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா everything is actually batch cooking. So இவங்களுக்கு சரியில்லைன்னா the same thing should have reflected across to us. And our product also is such as that it doesn't not necessary. அதாவது இவங்களுக்கு போகிறது அவங்களுக்கு போகிறது கிடையாது. ஏன்னா இங்கே எல்லாமே வந்து மெனு இஸ் வெரி ஸ்மால். பிரியாணினா பிரியாணி மட்டும்தான். ஸோ இதே பிரியாணி தான் அவங்களுக்கு போயிருக்கும், இதே பிரியாணி தான் இவங்களுக்கு வந்திருக்கும், அதே சைட் டிஷ் தான் வந்திருக்கும். ஸோ த சான்சஸ் ஆஃப் வி செக் த ரெகுலாரிட்டி, பட் வி இமீடியட்லி ரெஸ்பாண்ட் அண்ட் irrespective of what the outcome is, we will immediately apologize to the customer saying that we are very sorry for the inconvenience caused and we will offer free of cost replacement immediately. அவங்க நடந்துக்கிறதுலே தெரிஞ்சிடும் அவங்க ஜென்வின் கஸ்டமரா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? எங்களுக்கு ப்ரூஃபே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டாப் 3 ஆர்டர்ஸும் பாட்டமில் இருக்கிற 3 ஆர்டரும் மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே அதில் இஷ்யூ இருந்ததுன்னா வில் இமீடியட்லி அப்பாலஜைஸ். த மேனேஜர் வில் கோ, தி சர்வீஸ் அட்டெண்டன்ட் வில் கோ, த ஷெஃப் வில் கோ, தி ஆல் ஆஃப் தெம் வில் கோ. தே கோ டு த கிளைண்ட்ஸ் பிளேஸ் இஃப் த கிளைண்ட் இஸ் வில்லிங் டு டேக் கிவ் அன் ஆடியன்ஸ் அண்ட் வி ரியலி அப்பாலஜைஸ் அண்ட் வி ரியலி. ஏன்னா எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வாட் வி ஹவ் லேர்ன்ட் ஓவர் so many years of experience in working is that it's easy to actually cultivate a good customer than have a bad one. ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்கள் ரிவ்யூ எழுதுகிற முக்காசி பேர் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் ஒன்லி டாக் அபவுட் த நெகட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதை வந்து 1 10 100 அண்ட் தர்மடி போடுறதுல நம்ம ஊர் ஆளுங்களை மிஞ்ச முடியாது. அண்ட் it is human nature, I guess. So the faster we arrest and we are true genuine in terms of addressing this particular problem, it always helps us in the long run. It helped us and thanks to you. Thanks to me கிடையாது. But I think any hospitality industry generally, if people are interested in the long run, they'll take this very seriously and attend to it, because end of the day what they say is that customer is the king actually. So we have to make sure that our attempt to make sure that we give the service across to them is undisputed, and people will come back to us if they see the genuineness in number. Exactly. And that is what I think you are experiencing in your personal brand also, is what you are experiencing. Madam, after so many of years of experience, I'm sure you have lot of nalla memory irundirukum, ketta memory irundirukum. Can you just share me some of the memorable memories that you had where it has made you very happy that you are part of this industry or part of this business, or any moment can you share? Itself, I was super excited on a particular thing.
the new leading newspaper. ஓகே ஜெனரிக்கா இருக்கலாம்ல. இல்லை அது தட் யூ கேன் மென்ஷன். அதெல்லாம் யார் நோன் கேஸ் போடுற அளவுக்கு நம்ம பெரிய ஆள் ஆகல மேடம். ஸோ ஹிந்துல வந்து சோனாலி முஸ்லாரி. So I was a big fan of her writing. Okay. And she was another reason why I got into this industry. Okay. So when I was very regular in reading Friday reviews. Okay. So when I told my friends that I am going to start this singumbodu, நீ வந்து எப்படியாவது ஹிந்து அப்ரோச் பண்ணி ஷொனாலியை வந்து நீ கவர் பண்ண வச்சிரு, பிகாஸ் யூ ஹாவ் 3 guys, white guys, and it's going to be our location is also, you know, kind of advantages அந்த டைமில். இட்ஸ் மோர் ஆஃப் நுங்கம்பாக்கம், டி நகரில் நல்ல ஏரியா லொக்கேஷனுங்கிறதுனால கண்டிப்பாக வருவாங்க, கவர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. ஸோ ஐ வாஸ் லிட்டில் ஹெசிடென்ட் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ. அப்போ ஆரம்பிக்கும்போது நான் கூட யூரோப்பியன் ஷெஃப்ஸ் இருந்தாலும் I did not mention anywhere it is Italy or European. எதுவுமே போடல. Just Basil with a twist signage. அது கொஞ்சம் திமிர் மாதிரி தான் இருந்தது. But I wanted customers to define who we were really. Because I wanted their feedback, first feedback. அதுக்கப்புறம் மற்ற சைனேஜ் எல்லாம் போடும். எனிஹவ் அது பட்ஜெட் ஓவர் ஆனதுனால மற்ற சைனேஜுக்கெல்லாம் வேறு பைசா இல்லாததுங்கிறது அது வேறு விஷயம். பட் இட் வாஸ் ஆல்சோ இன் மை மைண்ட். தென் ஃபஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு வித்தின் 3 வீக்ஸில் சரி மேனேஜர் கால், ஓனர் பார்க்க கேட்குறாங்க மேடம்னு. சரி ஏதோ இஷ்யூ போல் இருக்குது, இந்த ஸ்டேக் மாதிரி ஏதோ இஷ்யூ போல் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு ஓடுறேன். ஷீ வாஸ் ஸ்டாண்டிங், ஷீ பெய்ட் த பில். ஓகே. அண்ட் தென் ஷி வாஸ் ஸ்டாண்டிங் நியர் த டோர் அண்ட் கேவ் ஹர் கார்ட் டு மீ. சரி சரி. ஐ சா இட். ஓகே. எனக்கு அவ்வளோதான், உலகமே மாறி போச்சு. இட் செட் ஷொனாலி முதலாளி, தட்ஸ் இட். ஷி செட் I'm going to send my photographer tomorrow, they'll cover அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அது எனக்கு ஒரு பெரிய ஓ மை காட், இது இந்த மூமெண்ட் நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் நடக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. ஸோ தட் வாஸ் ஒன் திங். அண்ட் ஒரு 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 பாப் சிங்கர், ஷீ இஸ் ஆல்சோ அன் ஆக்ட்ரஸ், அவங்கள வச்சு லான்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி வாஸ் சஜஸ்டிங். அகெயின் பட்ஜெட் ரீசன், ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து 10 lakh வருதுன்னு நான் சொன்னேன். இல்லை வேண்டாம், நம்ம வில் கோ ஃபார் சிம்பிள் லான்ச் வித் பேங்கர் ஹூவர்ஸ் ஃபண்டட்னு ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பண்ணி வித்தின் அ மந்த் ஷீ கேம் வித் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் ஷீ அப்போது வந்து அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் சொல்லக்கூட இல்லை, அவங்கள அப்ரோச் கூட பண்ணலை, பிகாஸ் ஐ ஸ்டாப்ட் மை ஏஜென்சி ஃப்ரம் அப்ரோச்சிங் ஹர். யா. ஸோ வித்தின் அ மந்த் ஷீ கேம் ஆன் ஹர் ஓன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் 1 by 1 செலிப்ரிட்டிலாம் வராங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய செலிப்ரிட்டி, நம்ம சவுத் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப ஒரு பெருமையான ஒரு செலிப்ரிட்டிக்கு வந்து நம்ம அவங்களோட எல்லா ஈவெண்ட்டு, சின்ன ஈவெண்ட்டு, பெரிய ஈவெண்ட் எல்லாத்துக்குமே நம்ம கேட்ரிங் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு தே ட்ரஸ்ட். ஹி இஸ் வெரி குவாலிட்டி கான்ஷியஸ். அவங்களுக்கு பண்ணணும்னாலும் ரொம்ப பயந்தேன் நான் இனிஷியலாக. பட் இப்போ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக அவங்க சொல்லும்போது அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த அளவுக்கு பண்ணுற அளவுக்கு வந்திருக்கோம். தீஸ் ஆர் ஆல். அண்ட் தென் another important moment personally for me is Vishwanathan Anand when he came with his wife. Oh, fantastic. Okay, that was his friend, I think his name is Balaji. Okay. I was super thrilled that moment. Okay. So then I thought, okay, this is going in the right direction, and I have to somehow come what may, we should run it. Abdino oru idu andadu. Then a lot of celebrities and celebrity தான் இந்த குவாலிட்டி என்டோர்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு இல்லை. ஜஸ்ட் டு டெல் யூ, யூனோ, அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வருவாங்களா, பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் அ ஸ்டார் ப்ராப்பர்ட்டி. இட்ஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ரெஸ்டாரண்ட். அங்கே வந்து ப்ரைவசி பற்றி மைண்ட் பண்ணாமல் வந்து மற்றவங்களோட உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு போகிறது வந்து ஃபார் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் சர்வீஸ். அப்படிங்கும்போது நம்ம கரெக்டாக பண்ணிகிட்ருக்கோங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்தது. அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலாக பப்ளிக் வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, இன்னும் நிறைய மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது. எங்கள் அம்மா மாதிரி, அதாவது கிராமத்துலேருந்து தான் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா ரொம்ப இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போஷர் இருந்திருக்காது. அவங்க வந்து வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிடுவாங்க, நான் வெஜிடேரியன் மிக்ஸ் பண்ணுற இடத்துல சாப்பிடவே மாட்டாங்க. அவங்கள வந்து அவங்க பையன் எங்கேயாவது ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க, ஃபர்ஸ்ட் சேலரி வாங்கியிருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ராஜெக்ட் ஆன்சைட் ப்ராஜெக்ட் எதாவது வந்திருக்கும், ட்ரீட் கொடுக்கறதுக்கு அம்மா அப்பா இங்கே கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு பாஸ்தா பீட்சா சாப்பிட தெரியாது, அவங்க நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க. அப்போ அவங்கள்ட்ட போய் சொன்னோம், நான் வெஜிடேரியன், நான் எப்படி சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்து கொடுப்பேன். அவங்களுக்கு எப்படி சாப்பிட தெரியாதுன்னு சொல்லி அது கூச்சம் இல்லாமல் அவங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக
சாப்பிட வைக்கிறது கையாலேயே சாப்பிடலாமா, இதெல்லாம் கையாலேயே சாப்பிடலான்னு சொல்லி கூட இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் அவங்க எண்ட் ஆஃப் த செஷன் அவங்க பிளெஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க நம்ம பசங்கள்லாம். அண்ட் தட் இஸ் ஒன் திங், அதுதான் வந்து ஐ திங்க் இஸ் டிரைவிங் மீ ஃபர்தர் நினைக்கிறேன். வேஷ்டி கட்டிட்டு வந்துட்டு நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம ஊருக்காரங்க கொஞ்சம் கூட ஒரு ஒரு தே டோன்ட் ஃபீல் இன்டிமிடேட்டட். ஓகே, அது நிறைய நம்ம வந்து ஃபாரின் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய போட்டிருப்போம். ஒரு ஆக்டர் ஒரு கிண்டல் பண்ணி சொல்லுவார், 7வது பக்கத்தில் 8வது ஐட்டம் என்னம்மா அது எனக்கு சொல்ல வராது அது கூட அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்கும். ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வந்து சாப்பிடுவாங்க. பேசிக்லி நம்ம எல்லாமே நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். எதுவுமே ஆர்டிஃபிஷியல் கலரோ சிந்தட்டிக் ப்ராடக்ட் எதுவுமே கிடையாது. எதுவுமே வயிறுக்கு எதுவுமே பண்ணாதுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் யூனோ தி கீப் கம்மிங் பேக் டு அஸ். அண்ட் அவங்க கொடுக்குற அந்த எனர்ஜி தான் என்ன சேலஞ்ச் வந்ததுனாலும், கோவிட் வந்தாலும், ஃப்ளட்ஸ் வந்தாலும், வர்தா என்ன வந்தாலும் அடிச்சு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம்னு தோணுது. கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஷேரிங் தட் பார்ட் ஆஃப் இட் மேம். வெரி வெரி wonderful to hear that you're excited about the feedback that is coming from them, and you're able to consistently deliver across. Be a celebrity or non-celebrity, if that service or the good quality service or the good quality in the food இல்லைனா கண்டிப்பாக வரமாட்டாங்க அவங்க. ஸோ இப்போ இது வரும்போது மேடம் எனக்கு கொஞ்சம் குண்டக மண்டக உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் இருக்குது. ஏன்னா 2 வாட்டி நீங்கள் பேசும்போது ஒயிட் கைஸ்ன்னு சொன்னீங்க. ஸோ அந்த ஒயிட் கைஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து என்ன மேடம், வெள்ளைக்காரன் சமைக்க போனால் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்குமா என்ன? வாட் இஸ் யுவர் டேக் ஆன் தட்? கூட்டிட்டு வந்த சேலஞ்சை நான் சொல்லி ஆகணும். சரி, எனக்கு எஃப்ஆர்ஆர்ஓ என்னன்னே தெரியாது அப்பெல்லாம். சரி, ஓகே, எஃப்ஆர்ஆர்ஓ பேப்பரில் படிப்போம், அதை பற்றி அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை, எங்களுக்கும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. எஃப்ஆர்ஆர்ஓ என்ன சொல்லுங்க? அது இந்த ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் இங்கே இந்தியாவுக்கு ஒர்க் பண்ண வந்தால் அப்ரூவ் பண்ணுற ஒரு அத்தாரிட்டி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அது அவங்க வந்து நான் வந்து விசா ப்ராசஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன். 6 months கொடுத்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் விசா. எனக்கு அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும், ஏன்னா மினிமம் நான் வந்து அவங்கள 2 years இருக்கணுங்கிறது சொல்லி தான் கூட்டிகிட்டு வந்தது. இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லியாச்சு. இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் 6 monthsக்கு வந்து முன்னாடியே 3 monthsக்கு முன்னாடியே போய் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகும்போது லான்ச்சுக்கு 6 months முன்னாடி நான் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ பேசிக்லி ஐ டுக் தெம் டு ஆல் த பிரியாணி பிளேசஸ், ஆல் 5-star ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஐ வாண்டட் தெம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இந்தியன் பேலட் வுட் லைக் அண்ட் how we cannot give all authentic European dishes. Definitely, I mean number people I don't think they are ready to have live meat இந்த மீட் எல்லாம். ஸோ அவங்கள எல்லாத்துக்கும் பழகணுங்கிறதுக்காக ஒரு 6 months முன்னாடி அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து இந்தியன் லைஃப் ஸ்டைல், இந்தியன் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நிறைய சொல்லி took them to Pondicherry, showed them all the important places in Chennai. அதுக்கப்புறம் அவங்க இந்தியனாக திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க, இந்தியன் கஸ்டம் அந்த ப்ரொஃபைலிங் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ பை த டைம் இட் வாஸ் டூ லேட் இன்டீரியர்லாம் முடிக்கிறதுக்கு. ஸோ விசா எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக எஃப்ஆர்ஆர்ஓக்கு போகணும். அந்த ஃபார்மேட்டெல்லாம் கொடுத்தாங்க. டூ காம்ப்ளிகேட்டட் இட் வாஸ். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு இட் இஸ் நவ். அங்கே போய் உட்காந்தா 1 week எவ்ரிடே மார்னிங் டில் அபவுட் 3 o'clock or something அவங்க ஒரு டைம் இருக்கும், அது வரைக்கும் அங்கே உட்காந்துட்டே இருப்போம். அவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்க, இங்கே வந்து ட்ரெயின்டு ஷெஃப்ஸ் இருக்காங்க, எதுக்காக நீ அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. யூஆர் ரைட் அப்சல்யூட்லி. எனக்கு நானும் பேட்ரியாட்டிக், எனக்கும் இந்தியன் எம்ப்ளாயீஸாக பண்ணணும். நான் என்ன சொன்னேன்னா, 2 ஷெஃப்ஸ் நான் யூரோப்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வரேன். தே ஒர்க்ட் இன் 5-star ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அவங்க இங்கே வந்து இங்கே இருக்கிற நான் ஒரு 30 பேரை எம்ப்ளாய் பண்ண போகிறேன். அந்த 30 பேருக்கு யூரோப் அட்மாஸ்ஃபியரை கொடுப்பாங்க. இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் அவங்க கிச்சன் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும். இட்ஸ் நாட் தட் வி டு நாட் நோ, பட் ஸ்டாண்டர்ட் ரெஸ்டாரண்ட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்டு கொடுக்கறதுக்கு ஐ டோன்ட் நோ வெதர் அந்த குவாலிட்டியில் இருக்கிறாங்களான்னு சொல்லி அந்த மாதிரி பண்ண முடிஞ்சுதான்னு எனக்கு தெரியல, நான் பார்க்கல. ஸோ நம்ம க்ளோஸ்டு கிச்சனாக தான் இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு, நான் போய் பார்த்த ரெஸ்டாரண்ட்லாம். ஸோ ஓப்பன் கிச்சனில் ஒரு யூரோப் போனாலோ, ஒரு அமெரிக்காவில் போனாலோ, ஆஸ்திரேலியா போனாலோ எப்படி இருக்குமோ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட், அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட், ஸ்டோரேஜ், கிளீனிங், ஹவுஸ் கீப்பிங், சர்வீஸ், இது எல்லாமே இருக்கணும்னா இங்கேருந்து யூரோப் போகணும்னு இல்லை. 30 பேரை அங்கே அனுப்பி எனக்கு ட்ரெயின் பண்ண முடியாது. அவங்கள 2 பேரை நான் கூட்டிகிட்டு வந்து ஷார்ட் பீரியட் வச்சுட்டு அனுப்பினேன்னா எனக்கு யூனோ யூ ஆர் ஹெல்பிங் இந்தியன் கைஸ் ஆல்சோ டு கெட் எக்ஸ்போஸ்டுன்னு சொல்லி சொன்னேன். அது வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து அவங்க எனக்கு பேசவே எனக்கு அந்த விண்டோ கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ 5-6 days கழித்து அதை கொடுக்கும்போது நான் இதை போய் சொன்னேன்.
அப்புறம் அவங்க ரொம்ப ரிலக்டண்ட்டாக இருந்தாங்க. Then I had to tell them something. I don't know whether they'll appreciate this. I'm not Hyundai or Samsung. I'm an ordinary person trying to do something innovative, and that's why I'm not able to push you. Whatever you say, I'll abide by it. Then the next day they gave us, and they all became very friendly, and ஏன்னா மேடம் அதை நீங்கள் சொல்கிற அந்த FRRO டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி செட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். இட் இஸ் மென்ட் டு ப்ரொடெக்ட் தி எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான். அவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் தில் மேக் கால் தி பிரிங்கிங் ஆஃப் ஃபாரின் ஷெஃப்ஸ் ஓவர் ஹியர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்சிங் அண்ட் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் கொண்டு வருவாங்க. த ரீசன் தே டூ இட் இஸ் எல்லாருமே வெளியூர்லேருந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாமல் போயிருந்து நினைக்கிறாங்க. பட் இட்ஸ் வெரி ட்ரூ வென் யூ ட்ரைங் டு கிரியேட் சே யூரோப்பியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் யூ ட்ரைங் டு கிரியேட் அ ஜாப்பனீஸ் ஆர் அ சைனீஸ் வரனா அந்த ஊர் ஷெஃப் எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அவங்க கொண்டு வந்து இங்கே இருக்கிற பேலட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி, ஏன்னா டேரெக்டாக அந்த குசீனை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படி ரெப்ளிகேட் பண்ணால் நாட் நெசசரி இட் வில் ஃப்ளை ஆஃப். ஏன்னா அந்த நம்ம இந்த இப்போ மலையாளி வந்து இங்கிலீஷ் பேசும்போது ஒரு ஒரு இது இருக்கும், ஒரு தமிழ்காரன் வந்து இங்கிலீஷ் பேசும்போது ஒரு ஆக்சென்ட் இருக்கும். நார்த்தில் வந்து அது ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. தே கால் இட் MTI, மதர் டங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குசீனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் நம்ம பாஸ்தா சாப்பிட்டு பார்த்தாலும் வி லைக் டு புட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆன். என்ன தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டேக் பார்த்தீங்கன்னாலும் வி லைக் டு ஈட் இட் மச் மோர் வித் மோர் சாஸ் அண்ட் ஆல் த அதர் திங்ஸ் விச் இஸ் வெரி அன்லைக் டு தட் யூரோப்பியன் டூ. ஸோ வென் யூ ஓப்பன் அப் அ பிஸ்னஸ் டு அலைன் ப்ராடக்ட்ஸ் or to develop products that actually will sell well, நீங்கள் பண்ணது I think is a most logical thing to do, and I'm very happy you're able to convince the authorities for you to let them happen and do it. And in fact I remember a couple of times coming afterwards also to your restaurant and some of the chefs actually dishing up some fantastic food. In fact for a very long time one of the உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல, பட் ஐ ஹேட் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் டெசர்ட் அட் யுவர் பிளேஸ் வேர் there's an ice cream kernel and baklava ice cream. It's not a baklava ice cream. In fact என்னோட ஃபோட்டோவில் அது ஃப்ரேமில் ரொம்ப நாள் வச்சுருந்தேன், நான் ஃபேவரட்ஸில் வச்சுருக்கேன், இப்போ வச்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் ஐ டிக் இட் அப் ஐ கெட் இட்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தட் இஸ் ஒன் மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இஸ் மச் பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்டட் ஃபுட் கான்ஸ்லேட் இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி. அண்ட் வெரி வெரி இம்ப்ரெசிவ் ஐஸ்கிரீம் அண்ட் பேஸ்ட்ரி டுகெதர் மிக்ஸ் இட் வாஸ், அண்ட் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் இட் வெல். So some of the fantastic experiences I've had in your restaurant. You have another branch also in OMR. Can you tell us a little bit more about that? See, after COVID, the future looked so uncertain. Okay. And there was a rumor also going around saying 2 years there will not be any dine-in. It's only going to be delivery business. As you know well, European dishes definitely cannot be relying on delivery business. The percentage was only 10 to 15% for us. So on the time I approached MSME and I kept pestering them saying you should do something for the industry. And at least for me, for my entity, we have to survive. I want to take this. MSME நீங்க சொல்றது மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் ஓட கவர்மெண்ட் பாடி அங்க DIC ன்னு கிண்டியில் இருக்கிறது. அங்கே போய் எப்போயுமே நான் போய் ரெப்ரசென்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன், போய் சும்மா உட்காந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் எனக்கு எங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணுங்க. So when there was some scheme announced and they said only when you expand you will get some funding opportunity அப்படின்னு. So I was also kind of looking for some place in OMR and ECR side. Because our customers, most of them Koreans, they all moved to OMR side. Siriseri பக்கம் நிறைய பேர் போயிட்டாங்க. They 10 years நம்மள்ட்ட வந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் now they are married, their children have started going to American International School. So logistically அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ தூரம் travel பண்ணி வருது, especially with the metro rail and other developmental work going on, very difficult to come to T Nagar. ஸோ அவங்களே நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, why don't you come to OMR or திருவான்மியூர் வரைக்கும் கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு. Then when that happened, one of my friends had that property vacant and he said, why don't take it up. So I took up immediately and within 3 months we finished the interior and opened it. So metro rail that work is still a challenge for us because traffic அதனால வர்றதுக்கு hesitate பண்ணுறாங்க. But it's going to grow because the number of corporates are coming and World Trade Center, it's what is it, economic zone, SEZ zone. Yeah, SEZ zone, and lot of advantages are there in that place. So it's growing. So கொஞ்சம் futuristic போட்டேன்னு எனக்கு, but
let me wait and see. Absolutely. I have a fantastic team, so I don't have to worry about. In fact, recently I dined out with my family in that outlet, and we had a pleasant experience with an intern over there. And both myself and Betrafi are saying that wow, this intern is like really doing a great job. And it's good that to see that she was actually from, I think, a different field of study, but I think for internship she had come to you and you'd given that opportunity for her to shine. She's an engineer, so she's an engineer, she worked in a corporate. Okay. And I think now few youngsters, ambitious youngsters, they have started taking up multiple jobs. Okay. Even in T Nagar I have 2 part-timers. Wow. They come in the evenings. Okay. It's becoming like USA. Okay. Ma'am, and we talked about briefly about COVID. So tell me about the valuable lesson that you as a restaurateur, as an entrepreneur, you faced in COVID, and something that can inspire or that can guide the younger generation towards unprecedented times. I had only 3 people with me that time. Okay. I let them go because they had opportunities and I had to let them go. I was not able to afford their salary and cost of living. So we kept doing research. Okay. And now our new menu is 30% more than what we had before COVID. Yeah, more addition in the menu. Okay. So I did research, constant research, those 6-7 months, and never gave up. Okay. And everybody said, you should convert this into biryani place because that's the most selling dish in Chennai, in India. So you should move or make this as a multi-cuisine. Okay. So I didn't want to dilute because I thought Basil with a Twist will thrive upon and survive COVID multiple times also. So thanks to my team, small team, now again we are back in the track, and with the extended menu doing pretty well. And COVID definitely introspection happened, and family, especially my son, he was so concerned about my health and other things like he didn't want me to continue. He said, Ma, give up. I don't want you to suffer. I hate seeing you like this. Okay. Working so hard for so many hours. I was in the kitchen, I was in service, doing housekeeping, dishwashing. எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. எல்லாமே பண்ணி தான் ஆனோம். Taken up the responsibility of running a place. See, entrepreneur you can start an enterprise, but only when you leave a legacy, the organization should should continue to be there even after your departure from this world. அந்த வேல்யூ, அந்த சிஸ்டம் அதெல்லாம் வச்சுட்டு போகணும், அந்த என்டர்பிரைஸ் ரன் ஆகணும், அது உருவாக்கணும்னு நினச்சேன் நான். அண்ட் கோவிட் டெஃபினெட்லி கேவ் மீ தட் கைண்ட் ஆஃப் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த். Fantastic. So, in fact, நீங்கள் சொல்லும்போது I'm reminded of a wonderful saying I read recently. It said the best time to plant a tree is 20 years ago. The second best time is now. So I'm very happy that the thing is that leaving the legacy behind is so important, and if not for our own immediate self, at least for the next generation to come and carry forward, I think that is the thing. I'm very, very happy that despite the challenges like so many of us face and couldn't manage, they had to leave, but you stuck to what your belief system is, and you managed to survive through, and you're thriving. So I pray to God Almighty that you continue to do so. So coming to the next part of the question is that, madam, how do you infuse your personal beliefs and your personality or your faith and belief into your business, and how does it reflect upon the Basil with the Twist as a brand, as me saying Basil with the Twist as a brand and me saying as Mrs. Bhagirathi? How does it reflect each other? Okay, I'm a vegetarian. Okay. Really? Okay. I'm a vegetarian, and I'm by birth I'm born to a Hindu family, right? Okay. And we are not supposed to eat beef. Okay. We are not supposed to serve that. Okay. I see these two things differently. It's business. Okay. And நம்ம இதிலேயே பூ வித்த காசு மணக்காது ஏதோ சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த ஆக்சுவலி அந்த கம்யூனிட்டியில் கொஞ்சம் கொச்சையாக பேசுவாங்க. கருவாடு வித்த காசு நாத்தடிக்காது அப்படின்வாங்க. மேபி இப்போ இதாக சொல்கிறது பூ வித நாத்தடிக்காதுன்னு சொல்லி வாசம் இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே.
ஸோ எனக்கு வந்து நான் ஐ கான்டெம்ப்ளேட்டட் தட். எனக்கு வந்து அது ஒரு பாயிண்டில் இருந்தது, நம்ம இதை கொடுக்குறோமே நம்ம ரிலீஜனுக்கு எகேன்ஸ்டாக. அதுக்கப்புறம் வென் அஸ் யூ க்ரோ ஓல்ட் யூனோ ஸ்டார்டட் ரீடிங் அ லாட் அபவுட் ரிலீஜியன், ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் அபவுட் ரிலீஜன். அண்ட் அதில் வந்து நிறைய எனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிது வென் ஐ வெண்ட் இன் வேர்ட், அண்ட் நிறைய கன்வின்சிங்காக எனக்கு கிடச்சிது. ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே பிஸ்னஸ் தனியாக, என்னோட பர்சனல் பிலீஃப் சிஸ்டம் எனக்குன்னு நான் என்ன வச்சுருக்கணும் அது தனித்தனியாக பார்க்க முடிஞ்சுது. ஸோ வர்ற ஒரு கஸ்டமருக்கும், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது முஸ்லீம் கம்யூனிட்டிலேருந்து வந்தாங்கன்னா ஹலால் கேட்பாங்க அவங்க, ஹலால் இருக்கா, ஹலால் இது இருக்கா. நான் ஐ ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரி சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் அவங்களோட வேல்யூ சிஸ்டம். ஸோ அது நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். அதனால ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக அதெல்லாம் நான் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்டட் திஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் ஹலால் மென்ட். அது ஆக்சுவலாக வந்து இட் இஸ் நாட் அபவுட் முஸ்லிம் கம்யூனிட்டி, இட் இஸ் ஃபார் த குட்னஸ் ஆஃப் த பர்சன் ஹூ கன்சியூம்ஸ் தட் மீட். வாட் த மீட் இஸ் கோயிங் டு டூ இன்சைட் த பர்சன். அது வந்து ரொம்ப பெரியவங்கெல்லாம் ரொம்ப அழகான ஒரு சிஸ்டமாக கொண்டு வந்து ஹலால்னு ஒரு பேர் கொடுத்தாங்க. அது ஆக்சுவலாக டசன்ட் பிலாங் டு ஒன் ரிலீஜன். It is a scientific way of actually slaughtering the animal exactly, and processing the animal. I understood that from ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ்மேன் ஒருத்தர்கிட்ட நான் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டேன். அவர் ஒரு பெரிய சாப்பிங் இது வச்சுருந்தார் அவர் ஸ்லாட்டர் பிஸ்னஸ். ஸ்லாட்டர் பிஸ்னஸ், சாரி. ஸோ அந்த இதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்தது. ஸோ இந்த வேல்யூ இது மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அண்ட் மை ஃபேமிலி இஸ் ஆல்சோ வெரி ஓப்பன் அபவுட் இட். நான் பேசும்போது இதெல்லாம் சொன்னேன், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எனக்கு வந்து ஃபிஷ் ஸ்மெல் எல்லாம் ஒரு 20 years முன்னாடி அந்த பக்கமே நான் போக மாட்டேன். அந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனதில்லை, இந்த மிலிட்ரி ஹோட்டல் அது இதெல்லாம் போனதில்லை. பட் நான் இந்த 3 பேரையும் ஒயிட் கைஸை ராயபுரம் கூட்டிகிட்டு போனேன். அங்கே போகும்போது எனக்கு நான் எங்கே மூக்கில் எப்படி வைக்க, எனக்கு என்னென்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அவங்க அதை தொழிலாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இந்த இடம் முழுக்க எப்படி இருக்கு, நம்ம கர்ச்சி வச்சு மூடணும்னா அது ஒரு இன்சல்ட் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வைக்கவும் முடியல, ப்ரீத் பண்ணவும் முடியல, ரொம்ப அப்படி இருந்தது. அங்கே போய் உள்ள எல்லாம் காமிச்சிட்டு இவங்க ரொம்ப நேரம் இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. பிகாஸ் they didn't get to see நினைக்கிறேன் அவங்களோட ஓன் பிளேஸில். நம்ம இங்கே எல்லாம் பார்த்துட்டு த்ரில்ட் ஆகிட்டாங்க. எனக்கு அப்போது நான் வந்து ஐ ஸ்டேட் வித் லேடி ஹூ வாஸ் கிளீனிங் கிராப். ஓகே. அவங்கக்கிட்ட பக்கத்தில் உட்காந்து பழகிடும்ல கொஞ்சம் ஸ்மெல் வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில். அப்போ அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் நான் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் இதெல்லாம் கேட்டோன்னே, சின்ஸ் தென் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபிஷ்ஷு நம்ம இதில் க்ளீன் பண்ணாலும் சரி எங்கேனாலும் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கும் இல்லை. ஐ ரெஸ்பெக்ட் தெம் பிகாஸ் அது என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் வருது, ஃபிஷ்ஷர்மேனோட லைஃப் ஸ்டைல் என்ன, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ஒரு இது பிளேட்டில் ஒரு சின்ன ஃபிலே வர்றதுக்கு எத்தனை பேர் எங்கே எப்படி விதை போடுறாங்கன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இட் இஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி. அண்ட் அதனால எந்த ஒரு ஃபுட் ரைட் ஃப்ரம் ஒரு சின்ன க்ரீன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஒரு ஹர்ப் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஒரு மீட் எடுத்தாலும் அந்த ஹோல் ப்ராசஸே நான் ரொம்ப சேக்ரெடாக பார்க்குறேன். அதனால எனக்கு இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹெல்பிங் மீ பர்சனலி ஆல்சோ. ஓகே. ஸோ belief system and this, they don't clash. Okay. That's fantastic, madam. In fact, the next thing I want to ask is that இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா today it's become a world of collaboration. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாட்காஸ்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, நான் வந்திருக்கேன், யூஆர் அ பிஸ்னஸ் ஓனர், ஐம் அ பிஸ்னஸ் ஓனர், அண்ட் வி ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் அண்ட் திஸ் ஒன். அண்ட் இந்த பிஸ்னஸ் ஆல்சோ, இஃப் ஐ மே பி ஓப்பன் டு சே தட் ரீசென்ட்லி வி ஹவ் ஸ்டார்டட் டூயிங் லாட் ஆஃப் அவுட்டோர் கேட்டரிங். ஸோ எங்கள் அவுட்டோர் கேட்டரிங்கில் இப்போ பிரியாணி மட்டும் விற்க முடியாது. சம்டைம்ஸ் தே டூ ஆஸ்க் அபவுட் சே கான்டினென்டல் ஃபுட் ஆர் சம்திங் லைக் தட். அண்ட் ஐ வாஸ் bold enough to ask you whether you will be able to help me to service some of the food which you have done in our food service across to people, because I believe that person, that expertise should actually deliver the best of the quality. So adu பண்ணும்போது we did a collaborative this one we did, and you are very kind enough to help me out in that particular situation, and we intend to do more kind of a thing. So today it's become a collaborative world. So in the constant changing business environment on the city, how do you see in the hospitality industry, in the food industry, the restaurant industry, how do you see that innovation and collaboration is going to make an impact? என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க? எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ கொலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட் இருந்ததுன்னா, லைக் ஏர்போர்ட்டில் கார்கோ சிஸ்டம் வந்து எப்படி இப்போல்லாம் ஷேர்டு ஸ்பேஸ் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் கண்டெய்னர் அங்கே வச்சுக்கிறாங்க, தேவையாக இருக்கும்போது எடுத்துக்கிறாங்கங்கிற மாதிரி நம்மளோட ஒரு யூனிட்டி இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக வி கேன் ஷேர் அவர் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ்.
ரியல் எஸ்டேட் has gone up. ஸோ அது ஒன்று இருக்குது. லைக் யூ செட் குக்கிங்க்கு வந்து எக்ஸ்பர்டீஸ் யார் என்னன்னு கொடுத்துட்டோன்னா we don't have to worry about the labor for that particular thing. Because நமக்கு அடிஷ்னல் ஹேண்ட் இருக்குது. அவன் அந்த ஆர்டர் இல்லாதப்போ வெயிட் பண்ணுவான். ஸோ லேபர் சேவிங் இருக்குது, ஸ்பேஸ் சேவிங் இருக்குது, நம்மளோட our is not going to be wasted because we cannot be expert in all the cuisines. So எது நமக்கு வருதோ அதை ஈஸியாக பண்ணிவிட்டு we can outsource it to somebody who is an expert in it. நம்ம டைம் சேவ் ஆகுது, ஹெடேக் சேவ் ஆகுது. I think collaborative effort, லைக் எனக்கு மலையாள இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப பிடிக்கும், சினிமா இண்டஸ்ட்ரி. நீங்கள் ரொம்ப சினிமா பார்க்க மாட்டீங்க, அதனால் எனக்கு சரி. ஸோ அங்கே வந்து சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் தே ஆக்ட் டுகெதர் and the movies will become super duper hit. Absolutely. And only when such collaborations happen here, okay, a phenomenal outcome is going to come only based on that. It will be a beautiful outcome. And that's how it should be. The consumers are going to be the winners, because they'll get to இப்போ நம்ம கஸ்டமர் வர்றவங்க கூட 4 பேர் வராங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து எங்களுக்கு பிரியாணி மாதிரி ஏதாவது கிடைக்குமான்னு கேட்குறாங்க, which I am not able to give. So I think collaboration is the in thing, and it's going to be the future. Great, madam. And madam, இப்போ for the upcoming or aspiring women entrepreneurs in the industry பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க about the opportunity that is present, and what are the things that you can maybe share a few words for that will be of great help, ma'am? Now, first time I actually pitched in this project with a couple of my friends and few investors. They were not actually too keen. They said bringing in white chefs and investing almost 2.2 crore is not a joke. Chennai market is not ready in solli. Nobody joined me, so I had to take the entire this on my shoulder. And that's when appo vandu oru 15-16 பேர் நான் பார்த்தேன், பேங்கர், பிரைவேட் இன்வெஸ்டர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே. ஒருத்தர்கிட்டையும் நான் வந்து ப்ராஜெக்டை பற்றி சொல்லும்போது அந்த ப்ராஜெக்டோட அதோட ஷேப் அந்த இது எல்லாமே மாறுச்சு. ஸோ I did not, எனக்கு ஒருத்தர் நோ சொன்னாங்கன்னா நான் அதோட ஸ்டாப் பண்ணலை. I went on to another person. I did not want to give up. I determined. நான் SAP எல்லாம் மூடி வச்சிட்டேன், இதுதான் முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ இங்கே உடனே நமக்கு எதுவுமே கிடைக்கிறது கிடையாது, நம்ம போய் நாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அது டயர்ட் ஆகாமல் திரும்ப 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 நம்ம ஸ்ட்ராங்காக ஒருத்தர் நோ சொன்னால் அப்போ நீங்கள் ஏதோ கரெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு புரிஞ்சுட்டு திரும்ப திரும்ப நம்ம ரிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா டெஃபினட்டாக there will be some door open. அப்படி தான் நான் MSME அப்ரோச் பண்ணேன். they put me to a right banker. அது நடந்தது. எனக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ ஒரு 75 lakh எக்யூப்மெண்ட் கிடைச்சது, இல்லைன்னா it would have been possible now. ஸோ MSMEங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் எல்லாருக்குமே இருக்குது, அது நிறைய பேருக்கு தெரியுது. அது women entrepreneursக்கு they are doing a lot of specialized programs, நிறைய சப்சிடிஸ் இருக்குது, நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் நம்மள பேசியிருக்கோம் நம்ம எவ்வளோ இருக்குது ஸ்கீம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. அந்த அவேர்னஸ் வந்து இல்லை இன்னும், நிறைய பேருக்கு பயப்படுறாங்க. பெரிய ரிஸ்க் எடுத்தால் தான் பெரிய ரிவார்டு. அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதுல ஒரு சேலஞ்சில் தான் நமக்கு கிக்கே இருக்குது. ஸோ அதை எடுத்துட்டு ஆனால் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ கான்செப்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அவங்க பண்ணுறாங்க, நம்ம பண்ணலாம். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் இங்கே எந்த ஒரு லோக்கலில் இருக்கிற தப்பாக நினைக்கக்கூடாது. எந்த லோக்கல் ரெஸ்டாரண்ட்ஸோ இங்கே பெங்களூர், ஹைதராபாத் கூட நான் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். ஐ ஃபாலோ ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அங்கேருந்து. அது மாதிரி நிறைய OTT பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் நிறைய டாக்குமெண்ட்ரிஸ் வரும், அதுலேருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துகிட்டு இங்கே டிஷ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஏன்னா வேறு யார்த்தர் இங்கே லோக்கலில் பார்த்தோன்னா நம்ம காப்பி பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். அண்ட் திஸ் பிகம் லைக் ரேட் ரேஸ் மாதிரி இல்லையா? அவங்க 200 ரூபாய்க்கு பிரியாணி எடுத்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி 190 வைக்கிறது, அவங்க இது பண்ணால் எப்படி பண்ணுறது. ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிகம் லைக் ஒரு டீ ஒரு பிராண்ட் வருதுன்னா நானும் டீ போடுறேன், ஒரு காஃபி, அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்மளோட கான்செப்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா, அண்ட் இஃப் வி ரிமைன் ட்ரூ டு அவர் செல்ஸ், ஸோ nothing can stop us. Absolutely. I think நீங்க சொல்றதோட கண்டென்சேஷன் வந்து விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி. Fantastic madam. If not this madam, for the ending portion of what we are about to discuss, future goals and உங்க aspirations எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு?
and what are the things that you have planned for us for Chennai to experience, because எனக்கு பர்சனலாக பார்க்கும்போது your restaurant was a great ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ. ஏன்னா எனக்கு நான் நிறைய வாட்டி வெளியில் போய் சாப்பிடும்போது ஏன் அது மாதிரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இங்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சது உண்டு. And yours was like a beautiful breeze in a hot summer day Mari, your experience was. Thank and you your so restaurant much for was the kind then words. So you've always been kind to us and encouraged us. Yes, thanks a lot. Thank you, madam. So enna madam, what do you have for the future for us, and what can we expect? Chennai, I think 2 branches is enough. Okay. So next one the Hyderabad and Bangalore. Fantastic. I'm talking to some bankers and some investors. So entrepreneur continuous தேடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா towards finance and to growing the system and growing the business and team. It's a non-stop job, இல்லீங்களா? It's 24/7. 24/7 and but at the same time you have to start building the team also alongside, because that's very important to execute your plans. Okay. So அந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணிட்டே இருந்தா தான் நெக்ஸ்ட் பிரான்ச் போகும்போது பண்ண முடியும். எனக்கு வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸ் நிறைய ஆரம்பிச்சு ஒரு 2 வருஷத்துல நிறைய என்கொயரிஸ் வந்தது. அப்போ இன்ஃபேக்ட் பாக்தன் வாஸ் ஆல்சோ டூ கீன், நம்ம கொடுக்கலாமே எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தான். ஐ வாசன்ட் வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் ஐ செட் 5 years நம்ம ஆல் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நம்ம பார்த்தாகணும், எல்லாம் தெரிஞ்சு எப்படி ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான். பிகாஸ் நம்ம பிளைண்ட் ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம இன்னொருத்தரை கூட்டிகிட்டு வந்து விடக்கூடாதுன்னு நான் ரொம்ப, பிகாஸ் யாரோட பணமோ நம்ம பணம் மாதிரி தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். அப்போ தான் இந்த பிராண்ட் வில் சக்சீட். ஸோ சும்மா பணம் பண்ணுறது ஷார்ட் டேர்மாக பண்ணிட்டு போகலாம் எந்த ரெஸ்டாரண்ட் வேணால், நான் அது மாதிரி பண்ண விரும்பலை. ஸோ நவ் இட்ஸ் 10 years. We can actually look at franchising also, but I'm little skeptical on that model. Let's see what Fantastic, time madam. has for Thank us. you so much for your time. I really appreciate you spending so much of time with us and being patient with us and answering a lot of questions candidly. Now is the opportunity that if you want, you can put me in a uncomfortable position and ask me any question you want. I try to be as candid and as open as possible. If need be, உங்களுக்கு இருந்ததுனா நீங்க கேட்கலாம். நீங்க No, you tell me, because last time when I came it was only a food consulate. Correct. And I really love the branding that you have done, Bougainvillea. Okay. That's my favorite flower and name. Okay. And it's a beautiful setup. Correct. In Velachery, in the primary area, right after Phoenix City Mall, you have this wonderful facility. And it is so clean, hygienically maintained, and your staff are all of different quality. Correct. But how are you able to do this amidst all this, I would say, I will not belittle anybody, but conscious, quality conscious irukra HR is very limited in this industry nowadays. Madam, you're being very far too kind with your words, but honestly speaking, and the I'm still yet to achieve the my aspiring standards and reach panna try pannittu irukken. So on a daily basis we are actually competing with our own selves to get better, and honestly speaking it is not as really good as what you say it is. Still there's a lot way for us to go. See, Bougainvillea ninga soninga, actually vandu pathina I'm from Thuthukudi village, actually a village in Thuthukudi, and anga vandu pathina it's a very very harsh land. எங்கள் கிராமத்தை வந்து கல்காடுன்னுவாங்க, ஏன்னா லேஸில் வந்து புல் முளைக்காது. தி க்ரீனரி இஸ் வெரி வெரி லிமிட்டட். மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வேலிக்காத்தம் உடமரம் தான் அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் தட் இஸ் actually sucks the water out of the land, and today there's a lot of awareness that they're removing it and what not. So my house, my grandmother used to be from a very modest background. So we used to have a ஓடு போட்ட வீடு இருக்கும். ஃபஸ்ட் அது குடிசையாக இருந்தது. குடிசை வந்து அப்புறம் my father earned a bit of money and changed it into nice ஓடு போட்ட வீடாக மாற்றினாங்க. ஓடு போட விட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த டைமில் பார்த்தேன். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராஃப்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அணில் ஓட்டர்லாம் தெரியும். மை கிராண்ட் மதர் வாஸ் அ க்ரீன் தம். இந்த சென்ஸ் என்ன லிமிட்டட் மீன்ஸ் இருக்கோ, ஷீ இஸ் ஒன் ஆக்சுவலி பாட் அப் ஆல் த சில்ட்ரன் from her independently by herself, being a single woman in that village with limited education and whatnot. So pinadi vandu she had a large bougainvillea chedi. So enoda childhood photos la eduthu pathina my grandmother and myself and our family la irukra members ellarume pathina will be taking photo. ஏனா அது ஒன்னு தான் எங்க ஊர்ல கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ டெக்னிக்கலாக அந்த நேம் வந்து நான் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது Bougainvillea had a very weird scientific name, BOUGA, and people had a difficult time in terms of how to pronounce it தெரியாது. ஸோ நான் யோசிச்சு Bougainvilleaன்னு சொன்னால் எப்படி எழுத முடியும்னா, ஸோ BOGINVILA அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சிம்பிளாக போட்டேன். இட்ஸ் பேசிக்லி கமெமரேட்டிங் மை grandmother's memory and our heritage in terms of
where we come from, because that is a very it's actually very French. Yes, it is very French, but at the same time it is a very hardy plant in the sense it requires very less water, and it blooms all around the year. Maintenance free. It reminded me so much of my grandmother, because அந்த அம்மாக்கு வந்து ரொம்ப limited resource. She had to bring up all these children, including my father, my uncle and my aunts and all these things and all. But despite that, she did a splendid job, and today we are what we are because of what our grandparents did to our parents, and our parents what they did to us. So அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா I'm very very thankful. So அதை commemorate பண்ணுறதான், that's the reason that we did. The idea behind Bougainvillea is not as a basically as a cafe or a pastry shop லாம் கிடையாது. It's more of an experience for our graduating students from food consulate. ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நாட் ஓன்லி வி ஆர் டீச்சிங் தெம் ஹவு டு மேக் அ கேக் ஆர் டூ த பேக்கிங் ஆர் ஒரு பிஸ்னஸ் செட்டப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, ஹவு டு ரன் த பிஸ்னஸ். ஏன்னா டுடே த செல்லிங் இஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் தேன் மேக்கிங். யூ கேன் மேக் சம் வண்டர்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ், பட் டு செல் இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். So this particular cafe is actually designed to help our students to get that experience as an entrepreneur. We believe that we should empower people not only in the technical skills but also the soft skills of how to sell to people, how to interact with the customer, how to take the order, how to push the order value. இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா தான் then only they become a holistic business person. இப்போ எனக்கு கேக்கு செய்ய தெரியும்னு சொல்லிட்டு அவங்க போய் when they go and set up something at their own, they don't have this exposure. It actually it slows down சொல்ல மாட்டேன், பட் இட் சர்டன்லி திஸ் எக்ஸ்போஷர் கிவ்ஸ் them a fair idea. ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கணும், அதை எப்படி ப்ரைசிங் பண்ணணும், அதை எப்படி காஸ்டிங் பண்ணணும், அது எப்படி பெஸ்ட்டாக ரிசோர்ஸ் வந்து வேர் வி கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் த குட் ப்ரைஸ், இதெல்லாம் திங்க் பண்ணும்போது தான் தட் இஸ் ரீசன் தட் வி ஆர் setting it up running. Thank you so much for your kind words, ma'am. Is there anything else you'd ask also? You One can ask. more thing. Yes, of course. Like when I hire people, students from colleges, you know, hotel management, culinary ஸ்கூல்லேருந்து வர்றவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் பேசிக்ஸே தெரியறதில்ல அவங்களுக்கு. அவங்க வந்து அட்மிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரைனிங்க்கு அனுப்பிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றுமே தெரியல, ரொம்ப பெத்தட்டிக்காக இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் நினைப்பேன் எங்கே இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இந்த பேசிக் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி ரைட் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் கேஜிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும், எல்லா எஜுகேஷன் வச்சுக்காங்க, அது வேறு விஷயம். அட்லீஸ்ட் இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸில் பேசிக்ஸை சொல்லி கொடுக்கணுமே. இது ஒரு பெரிய கேப் இருக்குன்னு. யூ ஹவ் டன் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் இன் தட், பிகாஸ் யுவர் அகாடமி நான் பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்க்குறேன் நான், அது ஓன் அவுட் ஆகிருக்கு. அப்போதே தெரியுது எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸு எங்கே தே பிளாசம்ட் ஸோ வெல், பிகாஸ் ஐ கேன் மேக் அவுட் எவ்வளோ வேலை நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. அந்த டேபிள் டாப்பு சொல்லும், இந்த ஸ்க்ராச்சஸும் இதுவும் ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் காட் ட்ரெயின்டுன்னு. ஸோ அவங்கள வந்து செல்லிங்லேயும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் டு எஜுகேஷன் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி. நாட் ஐ டோன்ட் திங்க் எனிபடி இண்டிவிஜுவலி ஹேஸ் டன் திஸ் ஜாப் ஹியர். தெர் ஆர் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் திஸ், பட் sometimes very unfortunate they're not getting the right. Unfortunately madam, culturally we are not very inclined to get into the hospitality industry. ஏன்னா அது கடைசியில் அதை எப்படி டிகிரேட் பண்ணி பேசுகிறேன்னா தட்டு கழுவுற இண்டஸ்ட்ரி ஒரு சமைக்கிற நிறைய பேர் வந்து ஒய்ஃப் கிட்டேயே மறைக்கிறாங்க. நான் வந்து குக்காக இருக்கேன், ஷெஃபாக இருக்கேன். நான் டாக்டர்ஸ் கோட்டை விட ஷெஃப்ஸ் கோட்டு ரொம்ப பெரிய நோபல் நான் சொல்வேன் நான். ஸோ இந்த ஒரு கல்ச்சரல் ஒரு பிலீஃப் இருக்குது, சிஸ்டம் இருக்கிறத வந்து இன்றைக்கி இதே நார்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே டேக் ப்ரைட் இன் telling that they're working in the hospitality industry or hotel industry. அது வந்து it's much more accepted. நம்ம ஊரில் வந்து probably because I don't know, is because that we are more intellectually, you know, or much more learned or something like that. அது மாதிரி எல்லாருமே engineers and doctorsலாம் இருக்கிறாங்க. பட் மூணு வேளை சாப்பிடணும், சாப்பிட்டா தான் மற்றதுக்கு போக முடியும்னு சொல்லி அவங்க they are not able to realize. But this is slowly changing. There are good institutes like IHM இருக்குது, which is a government fund, which is actually அதில் வர quality of students are much more trained. There are certain other private colleges like SRM and all these other institutes are there where people go there because it's a passion. நிறைய வாட்டி இந்த மற்ற அதர் சம் ஆஃப் தி அகாடமிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வாழ்க்கைக்கு வழியே இல்லை இதில் போனால். அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அவங்க என்ன எப்படி பண்ணிடுறாங்கன்னா, படிச்சிங்கன்னா 3 மாதத்தில் ஒரு வருஷத்துலேயே 40,000 ரூபாய் சம்பளம். அவங்க பின்னாடி வந்து பிளேன் ஒரு பேக்ரவுண்டாக வச்சு கோட்டை போட்டுக்கிட்டு இப்படி போட்டு தே ஆக்சுவலி மிஸ்ரெப்ரசன்ட் த இண்டஸ்ட்ரி, பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி டஃப் இண்டஸ்ட்ரி டு பி இன். And அதனாலேயும் there's a huge gap madam. So that's the reason that many of my other colleagues and counterparts and you know friends and peers in the industry, they always say that the manpower is a continuous challenge in this one. But it's something that we need to tide over, and we hope that you know people like you, people like me, we are able to make some contribution, and that's one of the reason that we actually started Food Consulate to offer. And ella culinary ellame enala seiya mudiyadhu.
So that's the reason I've taken something that is near and dear to me. So that's the reason we've taken baking and pastry. Food constantly by the focus. I think you should expand to other Almighty willing soon, madam. Almighty willing soon. Thank you once again for your. Thank you so much for your time. I'm really appreciate it. Thanks for inviting me. I think Simon has already switched off the timer and thank you once again, madam. Really appreciate it. And thank you for the wonderful book I think you have given from Robin Sharma. I'm a very poor book reader. I'm more of a audiobook listener. Of late I've started to read at least 10 pages or hear 10 pages before I go to sleep. I'm trying to improve myself and be better. Thank you once again for that wonderful and thoughtful gift of mine. Thank you so much for tuning in, and I hope there was an interesting conversation and a lot of information has been shared and a lot of experiences has been shared. Hope it is useful for you and useful for me and for everyone else. Thank you so much and see you in the next episode. Cheers.